नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 53तमं दिनम्. Okay, the next sutram is etat tadoh सुलोपो अकोरण्यः समासे हलि. अत्र पञ्चपदानि सन्ति. एतत् तदोः सुलोपः अकोः अनै समासे हलि. Though it looks complicated, but it's easiest sutram. So अनै समासे यत्र नै समासः नास्ति तत्र नै समासं विहाय इति अर्थः. अकोः ककार युक्तं रूपं यत्र नास्ति तत्र. अत्र I written wrongly. So kakara yuktam rupam yatra nasti tatra iti akoho. So we'll see these two little later. So main one is etat tadoho etat shabdasya tatha tat shabdasya iti artha. Hali hal pare tasmai nirdishta purvasya sulopaha su ityasya lopaha bhavati. अत्र सु इति सुप्रत्ययः. अत्र रामः इत्यत्र राम प्लस सु इति भवति. सः सुप्रत्ययः एव अयम्. अत्र किम् उच्यते? एतत् शब्दस्य तत् शब्दस्य च हल् वर्णे परे सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः. इदानीम् उदाहरणमेकं पश्यामः. So we'll ignore anai samase and akoho for now. We'll see that later. And udaharanam eshas vishnuhu. So atra pratipadikam etat iti pratipadikam. Atra kayachit prakriyeya tatra eshas iti rupam. So eshas vishnuhu. As per our previous flow chart here, eshaha vishnuhu, if we take, it should have got sasesharuhu, esharu vishnuhu, and hashicha esho vishnuhu is the form. But this is a special sutram. What it says is, in front of hal, for etad and tat shabda, su pratyayasya lopaha bhavati. So in that case, what happens is eshas vishnuhu. So before even you start the prakriya sasesharuhu, this sutram acts on it and it removes that supratyaya. It becomes esha vishnuhu. Okay, the next example, sas shambhu. Atrapi tat shabdah asti, hal pare asti, tadanim supratyayasya lopaha ataha sashambhu. So he removes sakara before even this prakriya starts. So the prakriya will never start actually. There is no visarga prakaranam at all there. The supratyaya is directly removed. So it stays as sashambhu esha vishnuhu. And this happens only in front of hal varna. Any hal varna after saha or eshaha, the visarga drops. That's the rule we studied earlier. That visarga is dropped before even we get into any prakriya in Paniniya Krama. Okay, the next one is dalakrityam pashyamaha. Atra akoho iti kimartham. Atra akoho etat tadoho ityasya visheshanam asti. Atra etat shabdasya tat shabdasya kakara ayukta rupam yatra asti tasya iti artha. So tat shabda and etat shabda, if there is no kakara there, only then the su pratyayasya lopaha bhavati hali pare. Yadi etat shabdasya va tat shabdasya va kakara yuktam rupam bhavati tatra sulopaha na bhavati. इदानीम् एतत् तत् शब्दं स्वीकुर्मः चेत् तत्र कुत्र ककारः भवति? इदानीं सः सा तत् अथवा सः तौ ते सर्वत्रापि ककारः न श्रूयते. कुत्रापि ककारः न श्रूयते. तर्हि कुत्र ककारयुक्तरूपं भवति इति चेत् तत्र अकच् इति कश्चन प्रत्ययः भवति. अकच् प्रत्ययः प्रायशः सर्वेभ्यः सर्वनामशब्देभ्यः भवितुम् अर्हति. तथा भवति चेत् तत्र
एषकः इति एकं रूपम् एषः इत्यस्य एषकः इति एकं रूपं भवति अकच् प्रत्ययेन अत्र अकच् प्रत्ययस्य अपि अर्थः स्वार्थे सः प्रत्ययः भवति इति कारणेन एषः तथा एषकः उभयोः अपि अर्थः समानः तथा एषकः अथवा सकः इत्यपि भवति सः इत्यस्य सकः इत्यपि अकच् प्रत्ययान्तं रूपं भवति सकः रामः इत्यस्य अर्थः सः रामः इति अर्थः एषः रामः इत्यस्य अपेक्षा एषकः रामः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः तत्र पश्यामः चेत् तत्रापि तत् शब्दः एतत् शब्दः एव श्रूयते तदानीं तत्र ककारः युक्तः अस्ति अकच् प्रत्ययेन तत्र सुलोपः न भवति इति सूत्रस्य अर्थः उदाहरणं पश्यामः चेत् एषकस् रुद्रः इति स्वीकुर्मः चेत् अत्र एषकः रुद्रः इति असंहितायां रूपम् एषकः रुद्रः ही इस् रुद्र अत्र एषकस् रुद्रः तत्र सकारस्य लोपः न भवति ससोषरुः एषकरु रुद्रः पुनः तत्र अशिच इत्यनेन उत्वम् एषकौ रुद्रः पुनः एषको रुद्रः इति रूपम् So here we will not drop this supratyaya to ignore that he has added the akoho in the sutram. Another example, sakas dadati. इत्युक्ते सः ददाति इत्यस्य अपेक्षया सकस् ददाति अत्रापि लोपः न भवति अतः सकरु ददाति पुनः सकौ ददाति सको ददाति तन्नाम सः ददाति इति अर्थः सः ददाति इत्यत्र स ददाति इति भवति संहितायां सकः ददाति इत्यत्र संहितायां सको ददाति इति भवति अत्र अनै समासे किमर्थम् अनै समासे इति दत्तम् अत्र नै समासः यत्र नास्ति तत्र सुलोपः भवितुमर्हति अर्थात् ककारः न भवेत् तथा नै समासः न भवेत् हल् परे भवेत् तत्रैव सुलोपः भवति इति अर्थः नै समासः उदाहरणं न धर्मः अधर्मः न सत्यम् असत्यम् इत्येवं नै समासं वयं पठितवन्तः तथा न सः इति असः न सः he is not he is in that meaning असः असः शिवः इत्यत्र संहितायाम् असस् शिवः इति भवति तत्र सुलोपः न भवेत् अतः असः शिवः इति रूपं भवति तथा एषः न एषः अनेषः अनेषः गच्छति अनेषः गच्छति not this person goes something like that I cannot give the exact translation so na eshah aneshah gacchati ityatra पुनः तत्र सुलोपः न भवति अनेशस् गच्छति इत्यत्र ऋत्वं पुनः शिच इत्येन उत्वम् अतः अन्ते अनेशो गच्छति इति रूपम् हलि इति किमर्थं why we have al if you get ach what happens अत्र एषः अत्र स्वीकुर्मः चेत् अत्र ऋत्वं पुनः अतो रोरप्लुदात् प्लुते इत्यनेन पुनः उत्वम् अतः एषौ अत्र पुनः एषो अत्र पुनः क्षम्यतां तेन तत्र पुनः एषो अत्र इति रूपं भवति एषः अत्र will not have sulopa so it goes with the regular flow so it becomes eshotra similar to ramo asti धन्यवादः पुनः मिलिष्यामः